अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से वज़ीर आज़म की मुआशी मशावरती कौंसिल के चेयरमैन ने की मुलाकात। तेलंगाना की तरक्की और जारी मंसूबों पर बातचीत। BC तबक़े को 42% रिजर्वेशन पर खुशी का इजहार। रिजर्वेशन के बाद ही इंतखाबात हों, हुकूमत से मुतालबा। आदिलाबाद में ट्रैवल्स एसोसिएशन रियासती नुमाइंदों का इजलास। बस मालिकान को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद की सड़कों पर आवारा मवेशी गाड़ी चलाने वालों को दुश्वारियां। देखिए खास रिपोर्ट। और अब ख़बरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से वज़ीर आज़म की मुआशी मशावरती कौंसिल के चेयरमैन महेंद्र देव ने मुलाकात की। मुलाकात हैदराबाद में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने रियासती तरक्की और जारी मंसूबों पर तफसीली बातचीत की। रेवंत रेड्डी ने रियासती कर्ज़ों पर लगने वाले ज़ायद सूद पर तशवीश ज़ाहिर की। इन्होंने कहा कि ज़्यादा शरह सूद से रियासत की तरक्की सुस्त पड़ रही है। रेवंत रेड्डी ने इस बात की निशानदही की कि ये बोझ अवामी फलाही स्कीमों पर भी असरअंदाज हो रहा है। इन्होंने सूद की शरह को कम करवाने के लिए मरकज़ से ताउन मांगा। महेंद्र देव ने रियासती तरक्याती मॉडल पर रेवंत रेड्डी की तारीफ़ की। For the topper in property law and the law of medal for the topper in history, and Dhananya gold medal for the topper in family law. Justice Syed Shah Muhammad Qadri gold medal for topper in constitutional law. Ananta Narasimha Reddy memorial gold medal for the topper in constitutional law too. TPCC के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने BRS लीडर कविता पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि BC रिजर्वेशन की जद्दोजहद कांग्रेस ने की जब कविता जेल में थी। कविता का इस पर कामयाबी का दावा करना मज़ी का क़ैज़ है। इन्होंने सवाल किया कि कविता ने कब और कहां BC के लिए आवाज़ बुलंद की। इन्होंने कहा कि कविता के बयानात पर अब अवाम सिर्फ हंस रहे हैं। कविता खुद नहीं जानती कि वो किस पार्टी में है। इन्होंने BRS को अंदरूनी क़लबशार से भरा हुआ बताया। महेश कुमार गौड़ ने रिजर्वेशन पर कविता की सियासत को सियासी मौका परस्ती करार दिया। रियासत में BC तबक़ात की नुमाइंदगी को अहम कामयाबी बताया। पिल्ली పులిగా మారుతుంది అనుకుంటే అది అవివేకం అవుతుంది. లిక్కర్ స్కామ్లో రాష్ట్రానికి తలవంపు తెచ్చిన కవిత భగీరథ ప్రయత్నం చేసినా ప్రజలు ఆమెను పట్టించుకోరు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినా సామాజిక తెలంగాణ రాలేదని చెప్పిన కల్వకుంట కవిత మరి BRS అధికారం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు స్పందించలే? ఇవాళ BRS వల్ల సామాజిక రాలేదని ఒప్పుకున్న ఆవిడ మరి BRS వల్ల వచ్చిన MLC పదవి ఎందుకు రాజీనామా చేయట్లే? BRS పార్టీకి ఎందుకు రాజీనామా చేయట్లే? అలా చేస్తుంటే కనీసం కొంత నమ్మేవారేమో. అది చేయకుండా
కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ఘనకార్యాలని కొంత కలర్ పూసుకొని నా వల్లే వచ్చింది. అరే విచిత్రమైన సంఘటన, నా వల్లే వచ్చింది, మేము చేసే ఉద్యమం. అసలు మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 42% రిజర్వేషన్ రూపకల్పన చేస్తున్నప్పుడు కవిత గారు జైల్లో ఉన్నారు. మరి ఆవిడెప్పుడు ఉద్యమం చేసే, ఆవిడ ఉద్యమం వల్ల ఇది ఎక్కడికి వచ్చే, ఎందుకు ఇంత చిన్న చేష్టలతో ప్రజలతో చులకన అవుతున్నారో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఇది ముమ్మాటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎజెండా. బీసీల పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఛాంపియన్ మా హీరో రాహుల్ గాంధీ. రాహుల్ గాంధీ ఈ నినాదాన్ని చేతబూన్నాడు కాబట్టే ఆయన సైనికులమైనటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు, బట్టి గారు, మేము అందరం కూడా కట్టుబడి ఉండి ఈ రాష్ట్రంలో కుల సర్వే చేశాం. 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చాం. ఈ సందర్భంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా అభినందనలు. ఒక అగ్రవర్ణ సమాజం చెందినటువంటి వ్యక్తి ఉండి కూడా కుల సర్వే చేయడం, 42% ఇలా బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేది హర్షించదగ్గ విషయం. మీ ద్వారా వారికి నేను అభినందనలు తెలుపుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా దోహదపడిన డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి గారికి, మా మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, సురేఖ, వాకిటి శ్రీయారితో పాటు మంత్రివర్గ సభ్యులందరికీ, శాసనసభ్యులకి, మండలి సభ్యులకి, పార్లమెంట్ సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. आदिलाबाद जिला बीसी संगम के अहदेदारान चिक्कला दत्तू और कलाला श्रीनिवास ने हुकूमत के इक़दाम का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि बीसी तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन एक तारीख़ी फ़ैसला है। ये बात इन्होंने आदिलाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनका कहना था कि ये बीसी तबक़े की 30 साल जद्दोजहद का नतीजा है। इन्होंने मुतालबा किया कि इन रिजर्वेशंस के निफाज के बाद ही मकामी इंतखाबात मुनक़्क़िद हों। इन्होंने कहा कि बीसी तबक़ात को सियासी और समाजी इंसाफ मिलना चाहिए। हुकूमत के ऑर्डिनेंस जारी करने के फ़ैसले को दुरुस्त सिमत में कदम करार दिया। इन्होंने दीगर समाजी तबक़ात से भी इस फैसले की हिमायत की अपील की। जय बीसी, जय बीसी, ऐक्यता, जय बीसी, ఏమెంతో మాకంతా, ఏమెంతో మాకంతా, జై బీసీ, జై బీసీ, జై బీసీ, జై బీసీ. జనాభా దామాష ప్రకారం బీసీ రిజర్వేషన్లను కల్పించాలి. జనాభా దామాష ప్రకారం బీసీ రిజర్వేషన్లను కల్పించాలి. బీసీల ఐక్యత, బీసీల ఐక్యత. ఈ రోజు బీసీ సంఘ ఆధ్వర్యంలో మరి ఆదిలాబాద్ లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. మరి ఇటీవల మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కామారెడ్డిలో 42% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. మరి అప్పుడు చెప్పడం వల్ల మరి 30 సంవత్సరాల నుండి పోరాడుతున్నటువంటి మన జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు పోరాట ఫలితం ఈ రోజు 42% రిజర్వేషన్ పెంచాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడి చేయడం జరిగింది. మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు చెప్పడం వల్ల 42% రిజర్వేషన్ చేస్తామని చెప్పి మరి డిక్లరేషన్ చేయడం జరిగింది. 42% అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి మరి ఇవాళ కేంద్రానికి పంపడం జరిగింది. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని వెంటనే అమల్లోకి తీసుకోవాలని చెప్పేసి మరి బీసీ సంఘాలు అన్ని పోరాటాలు చేస్తున్నాయి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు. మరి ఈ రోజు మరి వచ్చే ఎన్నికలకు వెళ్దామని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతున్నది. 42% రిజర్వేషన్ చేసిన తర్వాతనే ఎలక్షన్ కు వెళ్ళమని చెప్పేసి మరి ఇవాళ బీసీ సంఘాలన్నీ కోరడం జరుగుతున్నది. బీసీల పోరాట ఫలితమే మరి ఏదైతే ఎలక్షన్ కంటే ముందు కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లో 42% ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఆ చెప్పిన తర్వాత మరి గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత 42% మరి అసెంబ్లీలో పాస్ చేసి, అదేవిధంగా క్యాబినెట్లో ఫస్ట్ పాస్ చేసి, అసెంబ్లీలో పాస్ చేసి దాన్ని రాష్ట్రపతి గారికి మరియు పార్లమెంటుకు పంపడం జరిగింది 42% బీసీల రిజర్వేషన్ని. అది దాని తర్వాత మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరియు జాజుల సీనన్న ఢిల్లీ చెలో ఢిల్లీ అనే ప్రోగ్రాం పెట్టి మరి అక్కడ కూడా తీర్మానాన్ని అన్ని పార్టీలను ఆల్ పార్టీస్ ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ని పిలిచి మరి పెద్ద ఎత్తున ఇంతవరకు బీసీ ఉద్యమం జంతర్ మంతర్లో ఢిల్లీలో ఇంతవరకు జరగలేదు. అంత పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ప్రతి రాష్ట్రం మొత్తం నుంచి ఒక 2000 మంది వెళ్ళడం, అక్కడ పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది. ఆ ఒత్తిడి వల్లనే మరి ఇక్కడ నుంచి మన గవర్నర్ గారు అప్పుడు లేఖ రాసి మన రాష్ట్రపతి గారికి పార్లమెంట్కు పంపడం జరిగింది. ఆ ఒత్తిడితోటి ఆ ఒత్తిడి చాలా పనిచేసిందని. కానీ 3 నెలలు అయినా రాష్ట్రపతి కానీ మరి కేంద్రం కానీ ఇంతవరకు 9th షెడ్యూల్లో పెట్టి ఇవ్వాలా, 9th షెడ్యూల్లో పెట్టి ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు.
3 నెలల కాలం అయిపోయింది. ఏప్రిల్ 9th ఇవ్వడం జరిగింది. ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఇప్పుడు 9th అయిపోయింది. అయినా కూడా 3 నెలలు దాటినా కూడా వాళ్ళు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదైతే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఆర్డినెన్స్ ప్రకారం తీసుకోవాలా అని అందరి న్యాయమూర్తులను కనుక్కొని మరి వాళ్ళు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి క్యాబినెట్లో మరి దాన్ని పాస్ చేసి ఇప్పుడు సోమవారం లోపల ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి 42% రిజర్వేషన్లు మన బీసీలకు కల్పించడం చాలా హర్షించదగ్గ విషయం. आदिलाबाद की मस्जिद हसन में नमाज जुमा से कबल डॉक्टर आदिल ने इमाम खतीब हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद की इजाज़त और उन्हीं की मौजूदगी में उर्दू में खुतबा जुमा दिया। डॉक्टर आदिल ने अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हासिल करने के तरीक़े, ज़िक्र व इबादत की अहमियत, हुकूक़ुल्लाह व हुकूक़ुल इबाद की अदायगी, दूसरों के अयूब की पर्दापोशी, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने और कुरान करीम को समझ कर पढ़ने की तलक़ीन की। खुतबे जुमा में इन्होंने आमाल सालिहा की तरग़ीब देते हुए सुन्नत नबवी पर अमल को दीन व दुनिया की कामयाबी का ज़रिया करार दिया। नमाजियों ने डॉक्टर आदिल की पुरमग़ज़ गुफ्तगू को बेहद सराहा। एक दूसरे की हमदर्दी करना पड़ेगा, तभी तो हम अल्लाह से जुड़े रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काना लिल्लाहि व काना लिल्लाहु लहू। जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका होता है। हम अल्लाह के होते नहीं। अल्लाह की जब मुसीबत आती है तो मुसीबत आती है जब अल्लाह को हाय हाय करके अल्लाह की तरफ नारा लगाते हैं। हमें नारेबाजी करने से कुछ नहीं मिलता। अगर अल्लाह को देखो, अल्लाह को पाओ तो देखते क्या कुरान मजीद को उठाओ। ये वो कुरान मजीद का नुज़ूल होने से पहले 50,000 साल पहले अल्लाह तआला ने कुरान मजीद को लिखा तो अपने हाथों से लिखा। गया जमादार को हुक्म दिया, हैवानात को हुक्म दिया, समंदरात को हुक्म दिया, समंदर की मखलूकात को हुक्म दिया, आसमान को हुक्म दिया, आसमान के ऊपर की मखलूकात को हुक्म दिया, आसमान के ऊपर जितने भी फरिश्ते हैं उनको भी हुक्म दिया, जमीन के अंदर की मखलूकात को हुक्म दिया। सबों ने इनकार कर दिया। इतना बड़ा मुक़द्दस कलाम है अल्लाह, ऐसे मुक़द्दस कलाम को मांगीद नहीं उठा सकते। इसका अल्लाह इसके पैमाने को नहीं ले सकते। अल्लाह इसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इसको लेके नहीं चल सकते। अल्लाह हम पे नाज़िल मत कर। आसमान ने कहा, ऐ अल्लाह मैं सारी कायनात के लिए साहिबान बन जाऊंगा, लेकिन तेरी बार अमानत का बोझ नहीं उठा सकता। जमीन ने इनकार कर दिया। अल्लाह जमीन के ऊपर सारी बसने वाली मखलूकात का बोझ उठा सकती, लेकिन तेरी बार अमानत को नहीं उठा सकती। समंदर ने भी इनकार कर दिया, समंदर की मखलूकात भी इनकार कर दी, जमीन के अंदर की मखलूकात भी इनकार कर दी, आसमान के ऊपर की मखलूकात भी इनकार कर दी। अब बात आए तो किसकी? आदिलाबाद में ट्रैवल्स एंड टूर्स बस ऑपरेटर्स की रियासती सतह की मीटिंग मुनक्किद हुई। रियासती एसोसिएशन के नायब सदर मल्लेशम ने कहा कि हम सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। बस मालिकान ने रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई मुश्किलात पर आवाज़ बुलंद की। टैक्स बोझ, रोज़गार की कमी और हुकूमती अदम तवज्जुही के ख़िलाफ़ शिकायत की गई। हर ज़िले के नुमाइंदे रियासती एसोसिएशन में शामिल किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बस मालिकान सख्त माली परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो मसाइल पर फौरी तवज्जो दे। बस एसोसिएशन ने रियासत भर में मसाइल पर शऊर बेदार करने की मुहिम शुरू की है। उनका कहना था कि बाहमी इत्तेहाद ही मसाइल का वाहिद हल है। అందరికి ఏమనుకోకుండా కొత్త కాబట్టి మాకు తెలియదు. నా పేరు స్పెసిఫిక్గా మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. తెలంగాణ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ బస్ ఓనర్ అసోసియేషన్ నుంచి వచ్చినాం. నా పేరు పోకల మల్లేశం, నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ను. మేము స్టేట్ బాడీలో కలుపుకుంటానికి ఆదిలాబాద్ అసోసియేషన్ టెంపో ట్రావెల్ నుండి పడితే 50 సీట్ల వరకు మా స్టేట్ బాడీలో ఈరోజు ఆదిలాబాద్ అసోసియేషన్ చేర్చుకున్నాము. మేము ఎందుకు చేర్చుకున్నాము, మీ స్టేట్ బాడీ ఎందుకు ఎన్నుకున్నామంటే మాకున్న ప్రాబ్లమ్స్, మాకు ముందుగా జరగబోయేటి ప్రతి ఒక్క సమస్యలు మీ టూరిస్ట్ మీద భారం పడుతుంది. ఆ భారాన్ని తట్టుకోలేక ఇన్ని రోజులు మేము విడివిడిగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు కలిసి మాకున్న ప్రాబ్లాన్ని
పోరాడదామని చెప్పి మేము స్టేట్ బాడీగా ఎన్నుకొని ప్రతి ఒక్క జిల్లాల నుంచి మేము అందరినీ కలుపుకొని స్టేట్ బాడీ ఏర్పరచుకొని మేము ముందుకు సాగుతున్నాం. మా బస్సుల మీద సమస్యలు ప్రతి ఒక్కటి మాకు ట్యాక్సీల నుండి పడితే, ఆర్టీఓ నుంచి పడితే, పోలీస్ ట్రాఫిక్ నుంచి పడితే ప్రతి దానికి మా టూరిస్టే సమస్య ఎదురాడి మా టూరిస్ట్ వాళ్ళని ఎదగనివ్వకుండా మాకు ప్రభుత్వ ఉచిత పథకాలు పెట్టి మాకు ఉపాధి లేక నానా అవస్థలు పట్టి ట్యాక్సీలు కట్టలేక మాకు ఇబ్బందులు ఉండి ఇప్పటి వరకు మేము ట్యాక్సీలు కట్టలేక జీవనోపాధి లేక తల్లడిల్లి మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోకపోతే మేము అందరం కలిసి స్టేట్ బాడీ ఎన్నుకొని మా సమస్య మీద పోరాడదామని చెప్పి మేము స్టేట్ బాడీ ఎన్నుకుంటున్నాం. స్థానిక సెంట్రల్ గార్డెన్లో సమావేశం టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అసోసియేషన్ మరియు టెంపో ట్రావెలర్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ సమావేశం జరిగింది. దీంట్లో మన తెలంగాణ బస్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు వచ్చిండ్రు, మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ తర్వాత జనరల్ సెక్రటరీ వాళ్ళందరూ వచ్చిండ్రు. దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మేము యాక్చువల్ ట్యాక్సులు తెలంగాణలో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత మా ఆదిలాబాద్లో తెలంగాణలో ఆర్టీఓ డిపార్ట్మెంట్కి ఎక్కువ రెవెన్యూ ఇచ్చేది మా టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్సే. అయితే మేము ఇంత కట్టినా కానీ మాకు ఎటువంటి కరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తలేరు. ఆదిలాబాద్లో ఇక్కడ కూడా పార్కింగ్కు మాకు ప్లేస్ ఇస్తలేరు. ఇంత మేము ఒక్కొక్క ట్రావెల్స్ వాళ్ళు 10 లక్షలు ఇయర్లీ కడతాం, క్వార్టర్లీ 3 లక్షలు కడతాం సార్. అయితే అందుకని మాకు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఈరోజు తెలంగాణ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ దాంట్లో మేము సభ్యత్వం తీసుకున్నాము. అయితే మాకేందంటే వీళ్ళ ద్వారా మా సమస్యలు తీరుతాయని మేము కోరుచున్నాం. ज़िला पुलिस की साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेल ने आदिलाबाद में बस स्टैंड पर आगाही मुहिम चलाई। शहरियों को सोशल मीडिया पर आने वाले मुश्तबे पैगामात और लिंक्स से मुहतात रहने की तलकीन की गई। इन्होंने कहा कि किसी अजनबी का भेजा हुआ लिंक या फाइल हरगिज़ डाउनलोड ना करें। अगर कोई माली धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो फौरी 1930 पर रब्ता करें। ये आगाही मुहिम अवामी मकामात पर भी जारी रही। साइबर पुलिस ने मुख्तलिफ मिसालों से अवाम को सूरत हाल समझाई। शहरियों में साइबर शऊर उजागर करने के लिए पॉम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। नौजवान तबके को ख़ास तौर पर होशियार रहने की हिदायत दी गई। बच्चों और ख़वातीन को भी इस मुहिम में शामिल किया गया। కాబట్టి ఎటువంటి మీకు ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని ఉంటే ఖచ్చితంగా గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ మీ బ్యాంకుకి సంబంధించిన ఫోన్ నంబర్లు కానీ ఏమైనా వచ్చినాయనుకోండి అవి ఎత్తొద్దు. ఫోన్ ఎత్తిరు అనుకోండి మీకే ఇవ్వదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫోన్లు చేసి వీడియో కాల్ చేసి బ్లాక్మెయిల్ చేయడం కానీ ఫోన్లో ఏవైతే కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ కాంటాక్ట్స్ అన్నిటికీ మెసేజెస్ వెళ్ళిపోతాయి. ఏమని ఈ ఫోటోస్ ఏమైనా మార్క్ చేసినాయి కానీ బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ. కాబట్టి మీరు ప్రైవసీ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఏమైతుంది, మీకు సంబంధించిన వాళ్ళకి ఏవైతే ఫోటోలు మార్క్ చేసి పంపించినప్పుడు ఏమైతే బ్లాక్మెయిల్ చేసి మీరు సూసైడ్ చేసుకునే. ఆదిలాబాద్కి సంబంధించినంత వరకు చాలా రోజుల నుంచి అంటే చాలా సైబర్ క్రైమ్స్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చాలా వరకు కేసులు మనం సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కానీ ఫస్ట్ మనకి ప్రజలకి సంబంధించినంత వరకు అవేర్నెస్ అనేది చాలా ముఖ్యము. కాబట్టి మనం పబ్లిక్ ప్లేస్లో కానీ కాలేజెస్లో స్కూల్స్లో ప్రతి ఒక్క దగ్గర మనము ఎంతవరకు మనం అవేర్నెస్ చేయగలిగి దాన్ని మనము ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఎవ్రీడే ప్రతి ఒక్క పబ్లిక్ ప్లేస్లో కానీ కాలేజెస్లో కానీ ఏదో ఒక కాలేజ్ ఎంచుకొని ఆ కాలేజ్లో అవేర్నెస్ చేసి ప్రజలలో ఎక్కువ మొత్తంలో అవగాహన తెలిపించి పిల్లలకి అవగాహన వస్తేనే తల్లిదండ్రులకు కూడా అవగాహన వస్తుంది. కాబట్టి మేము పిల్లలకు ఎక్కువగా మోటివేట్ చేసి పేరెంట్స్కి ఎక్కువగా ఆ సైబర్ క్రైమ్స్కి గురి కాకుండా చేయడానికి ఉద్దేశంతోనే మేము అవేర్నెస్ అనేది పూర్తి మొత్తంలో ఆదిలాబాద్ మొత్తం మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మనకు తెలిసినంత వరకు సైబర్ క్రైమ్కి సంబంధించి ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఉంది. దాన్ని 1930
అనే నంబర్కి మనము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక గంట లోపల మనం చేయగలిగితే ఆ క్రైమ్ని మనం నిరోధించడానికి ఆస్కారం ఉంది. దాని తర్వాత కొంతమంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు 1930కి ఫోన్ చేయాలి. చదువుకున్న వాళ్ళు cybercrime.gov.in అనే వెబ్సైట్కి మనం లాగిన్ చేసుకొని దాంట్లో కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మనం సైబర్ క్రైమ్ని నివారించడానికి అంత ఆస్కారం ఉంది. మీ డబ్బులు పోయిన డబ్బుల్ని కూడా ఆపడానికి అంత ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ దీన్ని डेली लाइफ लो यूज చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. हल्का असम्बली अदलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో बेला मंडल के महात्मा ज्योति बा फूले वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में दूसरी शनिचर को खुसूसी रौनक देखी गई। छुट्टी के मौके पर वालिदैन बड़ी तादाद में अपने बच्चों से मुलाकात के लिए स्कूल पहुंचे। स्कूल के अहाते में वालिदैन और बच्चों के दरमियान खुशी का माहौल देखने को मिला। कई वालिदैन दूर दराज देहात से सुबह ही आ पहुँचे। बच्चों ने वालिदैन को देखकर खुशी से झूम उठे। वालिदैन घर से लाया गया खाना अपने हाथों से बच्चों को खिलाते हुए नज़र आए। इन्होंने बच्चों की तालीम और सेहत से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। स्कूल के माहौल की वालिदैन ने तारीफ़ की। इन्होंने असातिज़ा की तवज्जो और हुकूमत की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया।
ఇక్కడ టీచర్స్ బాగున్నారు, స్టడీ కూడా బాగుంది. వాళ్ళ మొన్ననే అవి పెట్టారు, బ్యాగులు అన్నీ ఇచ్చారు పిల్లలకు. మంచి ఉంటాయి, బెల్ట్ అన్నీ ఇచ్చారు. నాకైతే స్కూల్ బాగుంది సార్. అందరు కూడా మంచిగా టీచర్స్ స్టడీ బాగా పిల్లలు కూడా మంచిగా గేమ్స్లలో అని ఇట్లా వేరే దగ్గరికి కూడా గేమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మంచిగా సార్. మాకైతే బాగుంది. నుంచి వచ్చాము. మా బాబుని ఇక్కడ చూడటానికి 8వ తరగతి చదువుతున్నాడు. చదివేస్తున్నాడు. హాస్టల్లో ఇప్పుడు సెకండ్ సాటర్డేకి హాలిడే ఇస్తారు కాబట్టి చూడటానికి వచ్చింది. చదివేస్తున్నది, టీచర్స్ స్టాఫ్ అన్నీ చూడటానికి వచ్చింది. వాతావరణం సెకండ్ సాటర్డే మంత్లీ వంట. आदिलाबाद ज़िले के बौस मंडल में BC तबके के अफराद ने 42% रिजर्वेशन पर जश्न मनाया। इन्होंने आतिशबाजी करते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत की सताइश की। BC कायदीन ने कहा कि BRS और BJP ने ही BCs को सिर्फ वोट बैंक समझा, जबकि कांग्रेस ने मुल्क भर में मुनफरिद तर्ज पर 42% रिजर्वेशन देने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि यह फ़ैसला BC तबक़ात के हक़ में इनकलाबी कदम है। साबिक़ सरपंच जो BC तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कांग्रेस में शामिल हुए। इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन से मुतासिर होकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मकामी बल्दियाती इंतखाबात में हर बस्ती में कांग्रेस का परचम लहराने का इन्होंने ऐलान किया। బీసీలకు ఆయన ఒక రెడ్డి సామాజిక వర్గం నుంచి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పటికీ ఆయన బీసీల గురించి, అణగారిన వర్గాల గురించి ఎంతో అభివృద్ధి చేయాలా, మరి వారు ముందుకు వస్తేనే ఈనాడు దేశం భవిష్యత్తు ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో 42% రిజర్వేషన్ కల్పించిన దానికి వారికి మేము ప్రత్యేకంగా బీసీ సామాజిక వర్గం తరఫున ప్రత్యేకమైన అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మొట్టమొదటిసారిగా రాహుల్ గాంధీ ఏదైతే పాదయాత్రలో పాల్గొని దేశం మొత్తం పర్యటించడం జరిగింది, అదే టైం లోపల మన దేశంలో ఎవరైతే ఎక్కువ సామాజిక వర్గం ఉందో ఆ సామాజిక వర్గానికి అన్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఆనాడు రాహుల్ గాంధీ గారు మీరెంతో మీకంతా అనే నినాదంతో ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మన రేవంత్ రెడ్డి గారు 42% రిజర్వేషన్ ప్రకటించడం జరిగింది. బడుగు బలహీన వర్గాలు ఓట్ హమారా రాజ్ తుమారా అనే నినాదాన్ని విస్తృతంగా చేసినటువంటి సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ సందర్భంగా బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తా అన్నది ఒక విధానాన్ని, ఒక నినాదాన్ని, మేమెంతో మాకంతే అనే నినాదాన్ని ఒక విధానంగా ఇలా చట్టసభలో ఒక రూపం తీసుకొచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వానికి, ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి క్యాబినెట్కు బోత్గడ్డ ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉంది. ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీలకు న్యాయం చేస్తున్నది ఒక చిన్న ఆశతో, కొందరు నాయకులు చెప్పిన విశ్వాసంతో బీజేపీలో పార్టీలో చేరడం జరిగింది. తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే బీజేపీ పార్టీ బీసీలకు ఎటువంటి న్యాయం చేస్తలేరు. కాబట్టి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, గజేంద్ర నాయకత్వంలో బీసీలకు 40% డిక్లరేషన్ చేసింది. కాబట్టి తిరిగి నా పార్టీలో, సొంత పార్టీలోకి నిన్న గజేంద్ర నాయకత్వంలో చేరడం జరిగింది. రానున్న స్థానిక ఎలక్షన్లో ఈ బోతు మండలంతో పాటు సురణ మండలంలో ఉన్న 2 మండలాల్లో ప్రతి ఒక్క గ్రామ పంచాయతీని, ప్రతి ఒక్క ఎంపీటీసీని
రెండు జడ్పీటీసీలని రెండు ఎంపీపీలని కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసే దిశగా ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తను కలుపుకొని పోయే దిశగా అడుగు ముందుకు వేస్తానని कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को हम आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी के इजलास में शरीक एमपी अनिल कुमार यादव ने पार्टी ऑफिस का दौरा किया। इन्होंने हलका असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस का मुआयना किया। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने फूलों और शाल के साथ उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया। इन्होंने मकामी मसाइल और पार्टी तंजीम पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इलाके में जारी अन्नदान और दीगर फलाही सरगर्मियों की तफसीलात से उन्हें वाकिफ़ करवाया। कांग्रेस कायदीन ने रियासती सतह पर मजबूत तंजीमी ढांचे की ज़रूरत पर जोर दिया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवामी खिदमत के जज्बे के साथ काम जारी रहेगा। इजलास के बाद तमाम कायदीन ने मुत्तहिद होकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। निर्मल ज़िले के खानापुर टाउन में AM के फंक्शन हॉल में बड़ा जॉब मेला मुनक्किद हुआ। BRS इंचार्ज भोकिया जॉनसन नाइक की क़यादत में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर आसिफाबाद MLA कोवा लक्ष्मी, बोध MLA अनिल जाधव शरीक हुए। खानापुर पार्टी ऑफिस से काफ़िले की सूरत में जलसागाह पहुंचकर शमा रोशन की गई। इस प्रोग्राम में 5000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। अनिल जाधव ने कहा कि ये मजमा देखकर खुशी हुई जैसा पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने जॉनसन नाइक से बोध हलक़े में भी ऐसा ही जॉब मेला मुनक्किद करने की अपील की। कोवा लक्ष्मी ने जॉनसन नाइक की कोशिशों को सराहा कि शिकस्त के बावजूद वो अवामी खिदमत में लगे हुए हैं। इन्होंने उसे अवाम के लिए एक अमली खिदमत करार दिया। खानापुर నా పేరు విజయ భారతి డిగ్రీ BA చేశాము జాన్సన్ నాయక్ అన్న మహా జాబ్ మేళా పెట్టిండు కాబట్టి అందులో జాబ్ వస్తుందనే ఆశతో నేను ఇలా అప్లై చేసినాను పేరు పెంబి మండల్ గుమ్మెన కులం కూడా మాది మారుమూల ప్రాంతం నుంచి వచ్చినాం మా కొడుకు ఇంటర్మీడియట్ చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి జాబ్ మేళా పెట్టిండు ఏమైనా జాబ్ కల్పిస్తాడేమని కొడుకుని తోలుకొని వచ్చింది। आदिलाबाद टाउन में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के साथ आवारा मवेशी भी मसला बन गए हैं। शहर की अहम सड़कों और चौराहों पर गाय भैंस आज़ादी से घूमती नज़र आ रही हैं। बाज़ औक़ात ये मवेशी सड़क पर लेट जाते हैं जिससे ट्रैफिक में खलल पैदा होता है। गाड़ी चलाने वालों को रोज़ाना ख़तरनाक हालात का सामना करना पड़ रहा है। छोटे बच्चों वाले वालिदैन टू व्हीलर पर सवार और बुज़ुर्ग खासे मुतासिर हो रहे हैं। कई हादसात की वजह भी आवारा मवेशी बन रहे हैं। शहरी इंतज़ामिया से इन मवेशियों के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अवामी शिकायत के बावजूद मुअस्सिर इक़दामात न उठाया जाना तशवीश की बात है। పడుకోవడంతో వాటిని అక్కడి నుంచి పంపించేసినా తిరిగి మళ్లీ రావడమో లేదా మరేదైనా దుకాణం ముందు బైఠాయించడమో చేస్తున్నాయి। తమకిది పరిపాటిగా మారిందని
మున్సిపల్ అధికారులు వీటిని దూరంగా గోశాలలకు తరలించాలని లేదా గ్రామాలలో అవసరమున్న ఎవరికైనా ఇవ్వాలని షాపు నిర్వాహకులు అంటున్నారు. దయచేసి మున్సిపల్ అధికారులకు తెలియజేయనిది ఏమనగా, ఈ పశువులు రోడ్లపై తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ పశువుల్ని ఇంత క్రితం మున్సిపల్ అధికారులు వాటిని గోశాలకు తరలిస్తామని చెప్పారు. అవి అంటే రోడ్లపై తిరగడం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఆలోచించి వాటి పశువుల యజమానులకైనా కానీ లేకపోతే గోశాలకైనా తరలించాలని మేము కోరుతున్నాం. ఇక్కడ మాత్రమే కాదు, జిల్లా కార్యాలయాలకు నిలయమైన కలెక్టర్ చౌరస్తా నుంచి సంజయ్ నగర్ వరకున్న దారిలో కూడా ఆవులు రోడ్డుకు అడ్డుగా వచ్చి వాహనాల స్పీడుకు బ్రేకులేస్తున్నాయి. జిల్లా అధికారుల వాహనాలు హడావుడిగా తిరిగే ఈ రోడ్డులో అకస్మాత్తుగా గోవులు గేదెలు అడ్డుగా రావడంతో వారికి చిక్కులు తప్పడం లేదు. ఏమాత్రం అప్రమత్తంగా లేకున్నా వాటిని ఢీకొనే అవకాశం ఉందని, దీంతో వాహనదారులు ఆవులు గాయపడే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు అంటున్నారు. ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకు తెలియజేయనిది ఏమనగా, హైవే రోడ్డు మీద వెహికల్స్ వెళ్ళే బాగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు పబ్లిక్. యాక్సిడెంట్లు కూడా బాగా అవుతున్నాయి. ఇంతకుముందు కూడా మేము ఫిర్యాదు చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఇంట్రెస్ట్గా తీసుకొని రోడ్డు మీద బాగా ఆవులు వస్తున్నాయి కాబట్టి మున్సిపల్ వాళ్ళు దాన్ని సెలవు తీసుకొని గోశామల కన్నా పంపాలా. వాహనాలు కూడా పెరిగిపోయిన ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారు. ఇక్కడ హాస్పిటల్ ముందర, కలెక్టర్ చౌరస్తా దగ్గర, అంబేద్కర్ చౌకుల ఈ కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి దీన్ని ఎట్లన్నా మీరు గోశాలకు పంపేయాలా, లేకుంటే యజమానులకు అప్పచెప్పేయాలా. మరోవైపు ఈ తిరుగాడుతున్న ఆవులు వచ్చిపోయే వారిని కుమ్ముతూ పొడుస్తూ భయపెడుతున్నాయి. అంతేకాదు, కొన్నిసార్లు అవి ద్విచక్ర వాహనదారులకు అడ్డుగా వచ్చి వాహనాలకు తాగడంతో వారు కింద పడి గాయపడ్డ ఘటనలు ఉన్నాయి. అటు ఈ మూగజీవాలకు తినేందుకు గ్రాసం లేక రోడ్డు మీద ఏది పడితే అవి తింటున్నాయి. ప్రమాదకరమైన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు తింటుండడం వలన అవి జీర్ణం కాక కడుపులో విషతుల్యంగా మారి నోరులేని మూగజీవాలు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. మున్సిపాలిటీ అధికారులకు విన్నవించదేమనగా, రోడ్డు పైన పశువులు మధ్యలోనే పండుకొని ఉంటున్నవి కావున వాహనదారులకు అందరికీ చాలా ట్రబుల్గా ఉన్నది. ఈ పశువులను వారి యజమానులకు కానీ మరి విన్నవించి రాకుండా చూసుకోవాలా, లేదా కఠిన చర్యలు తీసుకోగలరని నా యొక్క ప్రార్థన. అటు ఈ ఆవులు ఎవరివో, ఎందుకిలా రోడ్డుపై వదిలేస్తున్నారో అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు. నిత్యం రోడ్లపైనే సంచరించడంతో వీటి యజమానులను గుర్తించడం కష్టంగా మారింది. త్వరలో యజమానులు గాలి కొదిలేసిన ఈ గోవులను గోశాల ఏర్పాటు చేసి అక్కడకు తరలిస్తామని, ఇవి తమ ఆవులని, సంబంధీకులెవరైనా వస్తే వారికి జరిమానా విధించి ఇకపై గాలి కుదిలేయకుండా హెచ్చరించి పంపుతామని మున్సిపల్ అధికారులు అంటున్నారు. ఆ పశువులు కూడా జస్ట్ నిన్న ఒక 2 days బ్యాకే ఒక వాహనం డాష్ చేయడం వల్ల ఒక పశువుకు తీవ్రమైన గాయాలు ఏర్పడింది. అయితే ఇటు విషయంలో ఆల్రెడీ ఈ పశువుల యజమాన వారికి అందరికీ నోటీసు జారీ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఎన్హెచ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ పశువులను వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంచుకోకపోతే ఈ పశువులను మేము తరలించి చుట్టుపక్కల ఎక్కడ గోశాల పంపుతామని ఆల్రెడీ తెలియజేశాము. అది కాకపోతే ఇంతవరకు ఎవరు దానిపై చర్య తీసుకోలేదు కాబట్టి మేము ఈ 2-3 days లోపల పశువులని తరలించి గోశాలకు పంపిస్తున్నాం. ఏదేమైనా త్వరలో ఈ సమస్య పరిష్కారమైతే బాగుంటుందని ప్రజలంటున్నారు. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से वज़ीर आज़म की मुआशी मुशावरती कौंसिल के चेयरमैन ने की मुलाकात। तेलंगाना की तरक्की और जारी मंसूबों पर बातचीत। BC तबके को 42% रिजर्वेशन पर खुशी का इजहार। रिजर्वेशन के बाद ही इंतखाबात हों, हुकूमत से मुतालबा। आदिलाबाद में ट्रैवल्स एसोसिएशन रियासती नुमाइंदों का इजलास। बस मालिकान को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद की सड़कों पर आवारा मवेशी गाड़ी चलाने वालों को दुश्वारियां। देखिए खास रिपोर्ट। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।